So where we can deploy our websites. Guys, so what we discussed yesterday? So HTTPS, right? So HTTPD is a web server to host the website. So we can host multiple website on the same web server. Examples: Apache. HTTPD means Apache, Tomcat, Nginx, Light HDD, and Windows IIS. So Apache is the default web server in RHEL. Apache is so default web server in RHEL. Yesterday, what we discussed? So we discussed about how to install the Apache web server and how to host the how to deploy the a website, right? And we discussed about something like so yum also report package management also. Package management is nothing but so how we can install the software on a Linux machine. So on Windows machine, so what we need to do, so we can do something like how we can install the software. So we can click next, finish, right? So that is a GUI environment. So in Linux, so we need to install the package by using RPM or yum. So yum is a repository yellow dog update modifier. So yum having a repositories. So in that repository, so having the packages. So how many packages are there? So how we can achieve the dependencies also. So in yum repository, so we are defining the repository URL. So repository URL is nothing but a base URL or mirror list. In that base URL, we will mention the the repo list, the package list in the web, something like a CentOS, Mirror, whatever it may be. So if you install a Git or if you install a Java, it automatically install the dependencies by using yum. So it automatically get the dependencies package through the something like a CentOS mirror list from the website. So if you install through RPM, so if you want to install a Git, we need a dependencies before we install the packages. We install the Git. We need to install the dependencies packages. So by using RPM, so we can install the package one by one. So if it is not installing the dependencies package also. So from RHEL 5 onwards, they introduced the yum. So yum. So if you install a package through yum, it automatically install the dependencies also. That is nothing but a package management. And also we discussed about the web servers. So where we deploy the application or a website, where we can deploy the application or a website. So where we can deploy our application.
So who developed the code? Who developed the code? Developers. Developers developing the code. సో డెవలపర్స్ ఏం చేశారంటే కోడ్ రాశారు ఫేస్బుక్ కి. సో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే కోడ్ రాశారు. సో ఇదేంటిది? సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ రిపోజిటరీ. ఏ రిపోజిటరీ మోహన్? Repository. It is nothing but a repository. So which repository? Source code. Source code management tool. Source code management tools ఏమున్నాయి? Git. సో గిట్ ఏంటి? సో ఇదేంటిది గిట్. సో మన రిపోజిటరీ ఏంటి? గిట్ రిపోజిటరీ. ఏ రిపోజిటరీ? గిట్ రిపోజిటరీ. సో డెవలపర్స్ ఏం చేశారంటే కోడ్ మొత్తం సో రాసి వాళ్ళ ల్యాప్టాప్ లో రాసి అక్కడ నుంచి ఎక్కడికి పుష్ చేశారు? సో గిట్ రిపోజిటరీ సొల్యూషన్. సో ఈ కోడ్ ని ఏం చేస్తున్నాం మనం? సో ఈ కోడ్ ని ఏం చేస్తున్నాం? సార్ గిట్ ఓన్లీ పుల్ అండ్ పుషింగ్ యూజ్ చేస్తారు కదా సార్? అవునవును. నరేంద్ర. సో గిట్ ఎందుకంటే జస్ట్ మన కోడ్ ఏదైతే ఉందో సో వెన్ ఎవర్ వి డెవలప్ ద కోడ్ ఫ్రమ్ ద డెవలపర్స్ ఇట్ విల్ పుష్ ఫ్రమ్ దేర్ ల్యాప్టాప్ టు రిపోజిటరీ, సెంట్రలైజ్డ్ రిపోజిటరీ. సో సంథింగ్ లైక్ ఏ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ రిపోజిటరీ. సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళు కోడ్ ఎప్పటికప్పుడు ఎక్కడ పంపిస్తారు? గిట్ రిపోజిటరీలోకి కమిట్ చేస్తూ ఉంటారు. సో పుష్ చేస్తూ ఉంటారు. సో అక్కడ నుంచి ఏం చేస్తారంటే ఏదైతే కోడ్ ఉందో వాళ్ళు కోడ్ ఎలా రాశారు? ఫేస్బుక్ అనే కోడ్ జావా ద్వారా రాశారు. సో జావా ద్వారా రాసినప్పుడు దాన్ని ఏం చేయాలి? డాట్ జావా ఉంటుంది. డాట్ జావా అనేది సో సంథింగ్ లైక్ మనం ఎక్కడ మనం పెడుతున్నాం? సంథింగ్ లైక్ ఒక సర్వర్లో మనం డిప్లాయ్ చేస్తున్నాం. అవునా? ఈ సర్వర్లో ఏమి ఇన్స్టాల్ చేసాము? మన ఓఎస్ ఏంటిది గైస్? CentOS 7 ఇన్స్టాల్ చేశాను. సో అలాగనే సో ఇక్కడ నేను సో ఇఫ్ యూ వాంట్ డిప్లాయ్ అప్లికేషన్ సో వాట్ వి నీడ్? సో జావాతో రాశారు కాబట్టి కోడ్ జావా కావాలి, అలాగే ఒక వెబ్ సర్వర్ కావాలి. అవునా? సో ఈ వెబ్ సర్వర్ ఏంటిది? వెబ్ సర్వర్ ఏంటిది? టామ్ క్యాట్ అయి ఉండొచ్చు, అపాచీ అయి ఉండొచ్చు, NGNX అయి ఉండొచ్చు. సో ఏదైనా అయి ఉండొచ్చు. ఓకేనా? సో NGNX ఇవన్నీ సో ఎగ్జాంపుల్స్. సంథింగ్ లైక్ వెబ్ సర్వర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి? టామ్ క్యాట్, అపాచీ, NGNX. బట్ మనం ఏం చెప్తున్నాం? HTTPD అనేది అపాచీ అనేది CentOS 7 ఆటోమేటిక్గా సో ప్యాకేజ్ లో ఆల్రెడీ ఇన్బిల్డ్ చేశారు. ఏంటిది? సో అపాచీ అనే వెబ్ సర్వర్. మనం ఏం చేసాము ఇక్కడ? ఇన్స్టాల్ HTTPD అన్నాం. HTTPD అంటే ఆటోమేటిక్ ఏమి ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది? అపాచీ వెబ్ సర్వర్ అనేది ఇన్స్టాల్ అయింది. దాని డిఫాల్ట్ పాత్ ఏంటి? /www HTML. ఇది దాని డిఫాల్ట్ పాత్. సో మనం మన కోడ్ ఏదైతే ఉందో ఇది తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టి సో ఇది మనం స్టార్ట్ చేస్తే సర్వీస్ స్టార్ట్ చేయాలన్నమాట. systemctl స్టార్ట్ HTTPD అంటే అపాచీ వెబ్ సర్వర్. సో స్టార్ట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఏమైంది? ఇక్కడ ఏదైతే మనం డిప్లాయ్ చేసామో ఆ కోడ్ త్రూ వెబ్సైట్ సంథింగ్ లైక్ వెబ్ సర్వర్లో బ్రౌజ్ చేస్తే సో మన సైట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? సంథింగ్ లైక్ ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది. సంథింగ్ లైక్ ఎలా చేసాము? www.facebook.com. సో www.facebook.com అనగానే సో హిట్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? సో వెబ్ సర్వర్కి వెళ్ళి వెబ్ సర్వర్లో నుంచి త్రూ HTTPS హైపర్ టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్. ఈ ప్రోటోకాల్ ద్వారా ఏం చేస్తుంది? సో మనకి వెబ్సైట్ అనేది డిప్లాయ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే బిల్డ్ చేస్తున్నాం. ఏం బిల్డ్ చేస్తున్నాం? వార్ ఫైల్ని బిల్డ్ చేస్తున్నాం. ఎలా బిల్డ్ చేస్తాం అంటే ఒక బిల్డ్ టూల్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. మావెన్ అనేది బిల్డ్ టూల్. ఏంటిది? మావెన్ అనేది బిల్డ్ టూల్. సో ఈ బిల్డ్ టూల్ ద్వారా ఏం చేస్తున్నాం అంటే Facebook.java అని ఉంది కదా, వీళ్ళు ఎలా రాశారు ప్రోగ్రామ్స్?
ప్రోగ్రామ్స్ ఎలా రాశారు? డాట్ జావా, అదే సంథింగ్ లైక్ జావా లాంగ్వేజ్ ఉపయోగించుకొని రాశారు. సో అప్లికేషన్ కోడింగ్ ఎలా రాశారంటే డాట్ జావా రికగ్నైజ్. సో ఈ వెబ్ సర్వర్ అనేది డాట్ జావాని రికగ్నైజ్ చేయదు. డాట్ జావాని సో రికగ్నైజ్ చేస్తుంది. ఏం రికగ్నైజ్ చేస్తుంది? టామ్ క్యాట్ కానీ అపాచీ కానీ అలాంటివి ఉన్నాయంటే సో దానికి బిల్డ్ టూల్ ద్వారా ఎలా చేస్తారు అంటే ఫేస్బుక్ డాట్ వేర్. సో ఫేస్బుక్ డాట్ వేర్ ఇదేంటిది? ఇంటిగ్రేషన్ అనమాట. ఇదేం చేస్తున్నారు? ఇంటిగ్రేషన్. సిఐ కాదు, సిఐసిడి అంటాం కదా దాంట్లో. సో ఇదేంటంటే ఇంటిగ్రేషన్. సో ఇంటిగ్రేషన్ ద్వారా ఏం చేశారు? ఫేస్బుక్ డాట్ వేర్ అనేది క్రియేట్ చేశారు. దాని తర్వాత ఏం చేశారు? మన ఆపరేషన్స్ టీమ్ ఏం చేసింది? దీన్ని డిప్లాయ్ చేసింది. ఏం చేసింది? డిప్లాయ్ చేసింది. డిప్లాయ్మెంట్స్ అన్నా రిలీజెస్ అన్నా సేమ్. ఓకేనా? డిప్లాయ్మెంట్స్ అన్నా రిలీజెస్ అన్నా సేమ్. సో ఇదంతా ఏంటిది? హెచ్టిటిపిడి. ఇదేంటిది? వెబ్ సర్వర్స్. వెబ్ సర్వర్ని ఎలా హోస్ట్ చేస్తారు? సంథింగ్ లైక్ అపాచీ కానీ టామ్ క్యాట్ కానీ సంథింగ్ లైక్ జావా ఇన్స్టాల్ చేస్తారు. తర్వాత హెచ్టిటిపిడి. ఈ హెచ్టిటిపిడి అనేది ఆటోమేటిక్గా ఎలా ఉంది? సో ఇన్బిల్ట్గా అపాచీ అనేది ఆల్రెడీ సెంటోస్ 7లో, RHL 7లో, ఒరాకిల్లో ఇన్బిల్ట్గా ఆల్రెడీ వాళ్ళ ప్యాకేజ్, వాళ్ళు ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు ఇట్ ఆటోమేటికల్గా ఇన్బిల్ట్గా ప్యాకేజ్ అని వచ్చినాయి అనమాట. సో వెన్ యూ ఇన్స్టాల్ httpd, it automatically install the Apache web server. సో మనం నిన్న var www.html.index.html కొట్టంగానే మనకి పేజ్ ఓపెన్ అయిందా లేదా? ఇక్కడ పెట్టి స్టార్ట్ చేస్తే పేజ్ మనకి వెబ్సైట్ ఓపెన్ అయిందా లేదా గైస్? అయింది కదా. సో ఇదే వెబ్ సర్వర్. వెబ్ సర్వర్ ఏంటిది? సో వెబ్ సర్వర్ టు హోస్ట్ ద వెబ్సైట్స్. వెబ్ సర్వర్ దేనికి? టు హోస్ట్ ద వెబ్సైట్స్, టు డిప్లాయ్ ద వెబ్సైట్స్ ఆర్ అప్లికేషన్. సో వీ కెన్ హోస్ట్ మల్టిపుల్ వెబ్సైట్ ఆన్ ద సేమ్ సర్వర్. ఇది వద్దు, ఇది మర్చిపోండి. సో మీకు జస్ట్ ఇది అవేర్నెస్ ఉంది కదా, హోస్ట్ ద వెబ్సైట్స్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? అపాచీ, టామ్ క్యాట్, nginx, లైట్ httpd అండ్ IIS విండోస్. సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటి? వెబ్ సర్వర్స్. సో అపాచీ వాడు ఏం చేశాడు? అపాచీ క్రియేట్ చేశాడు. టామ్ క్యాట్ క్రియేట్ చేశాడు. nginx అనే వెబ్ సర్వర్ క్రియేట్ చేశాడు. సో అలాగే జేబాస్ కూడా ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ కూడా వెబ్ సర్వర్స్. బట్ అపాచీ ఈస్ ద డిఫాల్ట్ వెబ్ సర్వర్ ఇన్ RHL ఆర్ రెడ్ హ్యాట్ సెంటోస్. సో వీటిలో అపాచీ అనేది ఏంటిది? డిఫాల్ట్ వెబ్ సర్వర్ అనమాట. ఆల్రెడీ ప్యాకేజ్ అని ఇన్బిల్డ్ గా ఉంటాయి. సో అపాచీ అంటే ఏంటి? హెచ్టిటిపి అంటే అపాచీ. సో ప్యాకేజ్ ఏంటిది? httpd. దాని సర్వీస్ కూడా ఏంటిది? httpd. సో కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ ఏంటి? /etc httpd conf httpd.conf. సో దీని యొక్క లాగ్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే వేర్ లాగ్ httpd లాగ్ లో ఉంటుంది. దీని పోర్ట్ నెంబర్ ఎంత అంటే 80 పోర్ట్ నెంబరు. సో డాక్యుమెంట్ రూట్ ఎలా అంటే సో వేర్ www.html అంటే మనం ఎక్కడ హోస్ట్ చేస్తాం అంటే ఇక్కడ హోస్ట్ చేస్తాం. సో డైరెక్టరీ వేర్ ద వెబ్సైట్ కంటెంట్ ఈజ్ అవైలబుల్. వెబ్సైట్ అప్లికేషన్ పేజెస్ ఈజ్ ఫేస్బుక్ పేజెస్ ఎక్కడ అవైలబుల్ ఉంటాయి? వేర్ www.html. దాన్ని డాక్యుమెంట్ రూట్ అంటారు. సో డైరెక్టరీ ఇస్ డిఫాల్ట్ డైరెక్టరీ ఇండెక్స్ ఈజ్ index.html. సో హోమ్ పేజ్ ఫర్ ద వెబ్సైట్ ఫ్రమ్ ద డాక్యుమెంట్. ఏంటిది? హోమ్ పేజ్ ఫర్ ద. సో index.html అంటే ఏంటిదంటే www.facebook.com కొడతాం. అదేంటిది? ఇండెక్స్ పేజ్, హోమ్ పేజ్. అవునా? సో ఇదేంటి పేజీ? హోమ్ పేజ్. అవునా? సో అలాగనే google.com. సో google.com కొట్టంలో ఏమొచ్చింది? దాని యొక్క ఇండెక్స్ పేజ్ ఆర్ హోమ్ పేజ్ వచ్చింది. అవునా? సేమ్ వచ్చింది. సో సంథింగ్ లైక్ సెర్చ్ బటన్. దిస్ ఇస్ ద హోమ్ పేజ్ ఫర్ గూగుల్ అండ్ facebook.com. సో దిస్ ఇస్ ద హోమ్ పేజ్ ఫర్ ద Facebook, index.html ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే. అదైందా? దాని సర్వీసెస్ ఎలా స్టార్ట్ చేస్తారు అంటే systemctl స్టార్ట్ httpd, systemctl స్టాప్ httpd, systemctl ఎనేబుల్ httpd, సో డిజేబుల్ httpd. సో ఈ ఎనేబుల్ డిజేబుల్ ఎందుకు అంటే సిస్టమ్ బూటింగ్ టైంలో సో నాకేం కావాలి అంటే httpd అనేది స్టార్ట్ అవ్వాలి.
సో హెచ్టిటిపిడి అనేది స్టార్ట్ అవ్వాలి. సిస్టమ్ బూటింగ్ టైంలో సో ఐ వాంట్ టు స్టార్ట్ ద హెచ్టిటిపిడి. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు స్టార్ట్ ఆఫ్టర్ ద బూటింగ్. సో ఏం చేస్తాం, సో సిస్టమ్ సిటిఎల్ ఎనేబుల్ హెచ్టిటిపిడి అనగానే అది సిస్టమ్ బూట్ అయ్యే టైంలోనే ఆటోమేటిక్గా హెచ్టిటిపిడి అనే సర్వీస్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోతుంది. హెచ్టిటిపిడి అనే సర్వీస్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోతుంది. ఇది ఎప్పుడు అంటే, సో దిస్ ఈస్ ద బూట్ టైం. సో దిస్ ఇస్ ద రన్నింగ్ టైం. రన్నింగ్ టైం అంటే ఏంటంటే ఆఫ్టర్ బూటింగ్ ద ఓఎస్ వీ కెన్ స్టార్ట్. హౌ వీ కెన్ స్టార్ట్ సిస్టమ్ సిటిఎల్ స్టార్ట్ హెచ్టిటిపిడి. ఇది ఏం చేస్తున్నాం మనం మాన్యువల్గా స్టార్ట్ చేస్తున్నాం ఆఫ్టర్ బూటింగ్. బట్ నాకు అలా కాదు, ఆటోమేటిక్గా సో ఓఎస్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడే నాకు హెచ్టిటిపిడి అనేది స్టార్ట్ అవ్వాలి. హెచ్టిటిపిడి అనేది అంటే అపాచీ అనేది స్టార్ట్ అవ్వాలి. అది ఇప్పుడు ఎలా పెడతామంటే సిస్టమ్ సిటిఎల్ ఎనేబుల్ హెచ్టిటిపిడి. ఓకేనా? ఇది ఒకసారి చూడండి, ఈ డాక్యుమెంట్ నేను పెడతాను దాంట్లో. సో దిస్ ఇస్ ద వెబ్సైట్ హోస్టింగ్. So shared folders are something like a Windows mapping drives. So shared folders are Windows లో mapping drives. So something like మనకి ఏముంటది, సో షేరింగ్ ఫోర్స్ షేర్ చేస్తాడు. సో కంపెనీలో ఏం చేస్తారంటే, సో ఒక సర్వర్ క్రియేట్ చేస్తారు. ఒక సర్వర్ క్రియేట్ చేస్తారు. ఈ సర్వర్లో ఏంటి, సంథింగ్ లైక్ లైనక్స్ ఓఎస్ ఏదో ఒకటి వేసి, సో దీంట్లో ఎంత ఉంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీంట్లో డిస్క్లు ఎంత ఉన్నాయి అంటే, సో సంథింగ్ లైక్ 2 TB ఉంది. సో 2 TB డేటా ఉంది. సో 2 TB డేటాలో సంథింగ్ వీళ్ళు ఏం చేశారు అంటే, హెచ్ఆర్ అనే ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేశారు, అడ్మిన్ అనే ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేశారు, ఫైనాన్స్ అనే ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేశారు. సో అలాగనే సంథింగ్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ 3 క్రియేట్ చేశారు అనుకోండి. సో హెచ్ఆర్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఏ డాక్యుమెంట్స్ అయినా సరే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, కొన్ని షేర్డ్ ఫోల్డర్స్లో పెడతారు. అడ్మిన్ వాళ్ళు కూడా అంతే, సో ఫినాన్స్ వాళ్ళు కూడా అంతే, సంథింగ్ లైక్ కొన్ని షేర్డ్ ఫోల్డర్స్ పెడతారు. అలాగనే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రమేష్ ఉన్నాడా? రమేష్ ఇదేర్ అది మీకు షేర్డ్ ఫోల్డర్ ఉంటుంది కదా, ఏంటిది అది? వాళ్ళ డాక్యుమెంట్స్ కానీ ఏదైనా కాపీ చేసుకోవడానికి ఆ షేడ్ ఫోల్డ్ ఇస్తారన్నమాట. అలాగనే మనకి ఏదైతే లాగ్స్ ఉన్నాయో, సంథింగ్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టామ్ క్యాట్ లాగ్స్, లేకుంటే యాప్ లాగ్స్ అనేది యాక్చువల్గా మన సర్వర్ బిల్డ్ చేసేటప్పుడు సర్వర్ ఎంత బిల్డ్ చేస్తాము అంటే సో రియల్ టైంలో సంథింగ్ లైక్ డిఫాల్ట్గా 25 GBతో ఒక సర్వర్ని డిప్లాయ్ చేస్తాం. ఎంత జీబీతో? 25 GBతో ఒక సర్వర్ని డిప్లాయ్ చేస్తాం. అంటే మనకి ఆ సర్వర్కి ఎంత ఉంది, ఓన్లీ రూట్ వాల్యూమ్ సంథింగ్ లైక్ 25 GB ఉంది. సో యాప్ లాగ్స్ అనేది రోజు డైలీ ఏం చేస్తున్నాయి అంటే 5 GB యాప్ లాగ్ రాస్తుంది. 5 GB రాస్తుంది లాగ్స్, అప్లికేషన్ లాగ్ 5 GB అంటే ఏంటంటే, సో మనం ఏదైతే సంథింగ్ లైక్ ఎవరైతే ఫేస్బుక్ లాగిన్ అయ్యారో, లాగిన్ అండ్ లాగౌట్, సో లాగిన్ లాగౌట్లో ఏం చేశారు యాక్టివిటీస్, ఆ యాక్టివిటీస్ మొత్తం కూడా ఏమవుతుంది, ఒక లాగ్ రూపంలో రాస్తుంది అనమాట. సో అది ఎవరు డిఫైన్ చేస్తారంటే అపాచీ టామ్ క్యాట్. ఆ టామ్ క్యాట్లో ఏం చేస్తారంటే, సో ఆ టామ్ క్యాట్లో వాళ్ళ అప్లికేషన్లో వాళ్ళ ప్రోగ్రామింగ్లో ఏం చేస్తారంటే రాస్తారు. సో ఇలా లాగ్స్ రాయాలి, ప్రతి ఇన్ను అవుట్కి లాగ్ ఉండాలి, సో అని రాస్తారనమాట. ఆ లాగ్స్ అన్ని కూడా ఏం చేస్తారంటే షేర్ డ్రైవ్లో పెడతారు. షేర్ డ్రైవ్లో పెడతారనమాట. అలాగనే హెచ్ఆర్, అడ్మిన్, ఫైనాన్స్ ఇదొక షేర్ డ్రైవ్ అనుకోండి. ఇదొక
షేర్ డ్రైవ్ అనుకోండి. సో ప్రతిదీ కూడా మనకి హెచ్ఆర్కి సంబంధించిన ఏది జరిగినా కానీ, ఒకవేళ ఏదైనా ఫెస్టివల్ జరిగినా, ఏదైనా యాక్టివిటీ జరిగినా, సో అవన్నీ కూడా ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు ఫొటోస్, ఇమేజెస్, ప్రతి హెచ్ఆర్కి సంబంధించిన ప్రతి డాక్యుమెంట్స్ కూడా షేర్డ్ ఫోల్డర్లో పెట్టి అందరికీ యాక్సెస్ ఇస్తారు. షేర్డ్ ఫోల్డర్లో పెట్టి అందరికీ యాక్సెస్ ఇస్తారు. సో దీన్ని ఏమంటే షేర్డ్ ఫోల్డర్ ఆ షేర్ డ్రైవ్ అంటారు. సో అది ఏం చేస్తారు అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో మన దగ్గర ఏముంది, ల్యాప్టాప్ ఉంది, అవునా? మన దగ్గర ఏముంది, మనకేమి ఇచ్చారు గైస్? సో మనం జాయిన్ అయినప్పుడు ఏమి ఇచ్చారు, మనకి ల్యాప్టాప్ ఇచ్చారు. ఆ ల్యాప్టాప్ ఏ ల్యాప్టాప్ మీది? ఏ ల్యాప్టాప్? విండోస్ సంథింగ్ లైక్ ఏమి ఇచ్చారు మీకు, విండోస్ ఇచ్చారు. సో ఈ షేర్డ్ ఫోల్డర్ అనేది ఎక్కడ క్రియేట్ చేశారు అంటే సెంటోస్ లో క్రియేట్ చేశారు. ఎక్కడ క్రియేట్ చేశారు? సెంటోస్ 7 లో, అంటే లైనక్స్ లో షేర్డ్ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేశారు. ఇవి రెండు సేమ్ ప్లాట్ఫామ్సా? సో డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్స్ కి, సో ఈ హెచ్ఆర్ సంథింగ్ లైక్ ఏదో ఒకటి, హెచ్ఆర్ కానీ, లేకుంటే అడ్మిన్ కానీ, సో లేకుంటే సో ఫినాన్స్ కానీ, ఈ డ్రైవ్ని ఏం చేస్తారంటే మ్యాప్ చేస్తారు. ఏం చేస్తారు? డ్రైవ్ని ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడికి మౌంట్ చేస్తారనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెచ్ఆర్, ఇక్కడికి హెచ్ఆర్ అనేది మ్యాప్ చేసింది అనుకుందాం. ఇక ఫోల్డర్ని ఏం చేస్తారంటే, సో లైనక్స్ లో డైరెక్టరీని, ఈ హెచ్ఆర్ డైరెక్టరీని ఇక్కడ విండోస్ లో హెచ్ఆర్ ఫోల్డర్ గా మ్యాప్ చేశారు. సో మ్యాప్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ఎలా మ్యాప్ చేశారు? నెట్వర్క్ ద్వారా మ్యాప్ చేశారు. సో మ్యాప్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే హెచ్ఆర్ ఇక్కడ ఈ ఫోల్డర్ లో ఏదైతే అప్లోడ్ చేశారో మనకి ఇక్కడ కూడా కనిపిస్తుంటాయి, అవునా? సో విండోస్ టు లైనక్స్ మ్యాప్ చేయటాన్ని ఏమంటారంటే, సో కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే సాంబా సర్వర్ అంటారు. ఏమంటారు? సాంబా సర్వర్ అంటారు. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, సంథింగ్ లైక్ అపాచీ లాగే సాంబా సర్వర్ కూడా. అలాగనే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాది మ్యాక్ కదా, నాది లైనక్స్ అనుకోండి. సో లైనక్స్ టు లైనక్స్ డ్రైవ్ ని మ్యాప్ చేయడాన్ని ఏమంటారంటే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాప్ లాగ్స్ ఎక్కడ నుంచి ఎక్కడ పంపిస్తాం మనం? మన యాప్ సర్వర్ ఏంటిది? లైనక్స్ సర్వర్. అలాగనే ఈ ఈ యాప్ లాగ్, ఈ సర్వర్ కూడా, డ్రైవ్ సర్వర్ కూడా, ఈ ఫోల్డర్ డైరెక్ట్ షేర్ డైరెక్టరీ సర్వర్ కూడా లైనక్స్. సో లైనక్స్ టు లైనక్స్ అయితే, లైనక్స్ టు లైనక్స్ షేర్డ్ ఫోల్డర్ మ్యాపింగ్ ఎలా జరుగుతుందంటే, సో ఇది కూడా నెట్వర్క్ ద్వారానే జరుగుతుంది. బట్ ఇక్కడ ఉపయోగించేది ఏంటిదంటే ఎన్ఎఫ్ఎస్. ఎన్ఎఫ్ఎస్ అంటే ఏంటి? నెట్వర్క్ ఫైల్ షేరింగ్. ఎన్ఎఫ్ఎస్ ఏంటి? నెట్వర్క్ ఫైల్ షేరింగ్. అంటే త్రూ నెట్వర్క్ ద్వారా ఫైల్ ని షేర్ చేస్తున్నారు. ఎక్కడ నుంచి? సో లైనక్స్ టు లైనక్స్. సో లైనక్స్ టు లైనక్స్ ఉపయోగించినప్పుడు, లైనక్స్ టు లైనక్స్ సేమ్ ప్లాట్ఫామ్ ఉన్నప్పుడు, సో ద షేర్ డ్రైవ్ ఏంటిదంటే ఎన్ఎఫ్ఎస్ ఉపయోగిస్తారు. ఎన్ఎఫ్ఎస్ అనేది ఒక సర్వర్. సో సేమ్ లైక్ ఎలా హెచ్టిటిపిడి లాగా. హెచ్టిటిపిడి దేనికోసం? వెబ్సైట్ హోస్ట్ చేయడం కోసం. సాంబా సర్వర్ దేనికోసం? సో విండోస్ నుంచి లైనక్స్ నుంచి విండోస్కి ఫోల్డర్ అనేది, డ్రైవ్ అనేది షేర్ చేయడం కోసం, లైనక్స్ టు విండోస్ షేర్ డ్రైవ్ చేయడం కోసం ఉపయోగించేది సాంబా సర్వర్. సో అలాగే లైనక్స్ టు లైనక్స్ ఫోల్డర్ షేరింగ్ చేయడం కోసం ఉపయోగించేది ఎన్ఎఫ్ఎస్ అంటే నెట్వర్క్ ఫైల్ షేరింగ్. సో ఇదంతా ఎలా జరుగుతుంది? త్రూ నెట్వర్క్ ద్వారా జరుగుతుంది. ఒకవేళ నెట్వర్క్ డౌన్ అయితే నీకు షేర్డ్ ఫోల్డర్ అనేది కనిపిస్తుందా? నెట్వర్క్ డౌన్ అయితే షేర్డ్ ఫోల్డర్ అనేది కనిపిస్తుందా? కనిపించదు. నెట్వర్క్ పోతే సో షేర్డ్ ఫోల్డర్ అనేది కనిపించదు. ఇప్పుడు అర్థమైందా? ఏదో ఒక లైనక్స్ సర్వర్ లో తీసుకుని, ఆ సర్వర్ లో సంథింగ్ లైక్ 2 TB 3 TB యాప్ లాక్స్ అనే ఒక డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేసి, ఆ డైరెక్టరీని ఎక్కడ మౌంట్ చేస్తున్నారు? సో విండోస్ లో మౌంట్ చేస్తే దాన్ని సాంబా సర్వర్ అంటారు. అదే లైనక్స్ టు లైనక్స్ మౌంట్ చేస్తే దాన్ని ఎన్ఎఫ్ఎస్ అంటారు. సో లైనక్స్ టు లైనక్స్ మౌంట్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటారు? ఎన్ఎఫ్ఎస్ అంటారు. ఎన్ఎఫ్ఎస్ అంటే నెట్వర్క్ ఫైల్ షేరింగ్. సో నెట్వర్క్ ఫైల్ షేరింగ్. సో ఇదేంటి? ఫిజికల్ గా ఉన్నప్పుడు. అదే క్లౌడ్ లో అయితే ఈఎఫ్ఎస్ అంటారు. ఈఎఫ్ఎస్ ఎలాస్టిక్ ఫైల్ షేరింగ్. ఆర్ దీంట్లో ఇంకో కాన్సెప్ట్ లో ఉంటుంది అనమాట, S3 అని ఒకటి ఉంటుంది అనమాట, సింపుల్ స్టోరేజ్ సర్వీస్. సో ఇవి రెండు కూడా ఎలా వర్క్ అవుతాయి అంటే, సేమ్ లైక్ సో ఎన్ఎఫ్ఎస్ సాంబా లాగా వర్క్ అవుతాయి. ఈఎఫ్ఎస్ ఎలాస్టిక్
ఫైల్ షేరింగ్ అండ్ S3 సింపుల్ స్టోరేజ్ సర్వీస్. సింపుల్ స్టోరేజ్ సర్వీస్ ఇవి ఎక్కడ అంటే EFS S3. సో ఈ సర్వీసులు ఎక్కడ ఉంటాయంటే AWS లో ఉంటాయి. సో ఇదేంటి, సో క్లౌడ్ లో ఏంటి EFS అండ్ S3 ఇలాంటి సర్వీసెస్ ని క్లౌడ్ లో ఏమంటారంటే EFS అండ్ S3 అంటారు. S3 అంటే సింపుల్ స్టోరేజ్ సర్వీస్, EFS అంటే ఎలాస్టిక్ ఫైల్ షేర్. మోహన్ ఇదే. Yes. సో నీకు ఇది అయిపోయిందా AWS అదే S3 అయిందా EFS? లేదు నేను AWS వినలేదు అసలు. జస్ట్ ఒక EC2 తప్ప ఇంకేమైంది. ఓకే. నరేంద్ర ఉన్నాడు. నరేంద్ర సార్ చెప్పండి. అయిపోయిందా నీకు ఇది చూసావా S3 అవి? నేను చూడలేదు సార్, ఈరోజు చూసాను. ఓకే. సో వీడియోస్ అన్ని చూసావా? చూస్తున్నా సార్, అది ల్యాప్టాప్ కిషోర్ అన్న దగ్గర ఉంది, అది రేపు వస్తుందంట మన దగ్గరికి. ఓకే. సరే. సో అర్థమైంది కదా మీకు? సో సంథింగ్ లైక్ ఏంటిది, అర్థమైంది సార్. సో సాంబా సర్వర్ అయితే సంథింగ్ లైక్, సో లైనక్స్ టు విండోస్ షేరింగ్ ఏమంటారంటే సాంబా సర్వర్ అంటారు. లైనక్స్ టు లైనక్స్ షేరింగ్ ఏమంటారంటే NFS అంటారు. ఓకేనా? ఓకే. సో CFS అంటే కామన్ ఇంటర్నెట్ ఫైల్ సిస్టమ్. సో సాంబానికి ఇంకొక పేరు ఏంటిదంటే CFS, కామన్ ఇంటర్నెట్ ఫైల్ సిస్టమ్. సో ఇన్ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్ SMB server message block is also known as a CFS. So used to share files, authentication and printers resources. So Samba is the CFS file sharing implementation available for Unix and Linux. సో దేనికోసం అంటే సో లైనక్స్ నుంచి విండోస్ కి ఫైల్ షేరింగ్ కోసం అన్నమాట. సో దీనికి క్లయింట్ సంథింగ్ లైక్ ఇన్స్టాల్ చేస్తారు సంథింగ్. సో దీని కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ ఇక్కడ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ షేర్ వన్ అనే డైరెక్టరీని సో ఎక్కడికి విండోస్కి మౌంట్ చేస్తారు అనమాట, షేర్ వన్ అనే డైరెక్టరీ. సో అలానే CFS NFS. సో NFS అంటే ఏం చెప్పాను, సో లైనక్స్ టు లైనక్స్ ఫైల్ షేరింగ్ అనమాట. సో లైనక్స్ టు లైనక్స్ ఫైల్ షేరింగ్. సో దీని ప్యాకేజ్ ఏంటిదంటే NFS utils అండ్ RPC bind. దీని పోర్ట్ నెంబర్ ఎంత అంటే 2049. దీని సర్వీస్ ఏంటంటే systemctl స్టార్ట్ RPC bind NFS server. These are the services need to start. ఇది కూడా ఒకసారి చూడండి. జస్ట్ ఏం లేదు. సో మనం సో AWS లో అది చెప్పినప్పుడు EFS కానీ S3 కానీ చెప్పినప్పుడు మీకు కొంచెం ఇది ఐడియా ఉంటుందని చెప్పాను. ఓకేనా? అలాగనే సంథింగ్ లైక్ ఒక అప్లికేషన్ మనం డిప్లాయ్ చేయాలంటే ఒక అప్లికేషన్ సంథింగ్ లైక్ ఫేస్బుక్, సో ఫేస్బుక్ కానీ వాట్సాప్ కానీ సంథింగ్ లైక్ ఏదో ఒక వెబ్సైట్ మనం హోస్ట్ చేయాలంటే మనకి ఏమేమి కావాలి, ఎన్విరాన్మెంట్ కావాలి, ఇన్ఫ్రా కావాలి. అవునా? సేమ్ కావాలి. సో ఇన్ఫ్రా కావాలి, సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావాలి. సో ఇన్ఫ్రా ఏంటి IaaS. సో ఇన్ఫ్రా యాజ్ ఏ సర్వీస్. సో ఏమేమి ఇన్ఫ్రా కావాలి, సంథింగ్ లైక్ మనం ఒక అప్లికేషన్ మనకు కోడింగ్ రాశారో, కోడింగ్ ఉంది, సో కోడ్ ఉంది, సో మనం డిప్లాయ్ చేయాలి. సో డిప్లాయ్ చేయాలి అంటే మనకి ఏమేమి సర్వర్స్ కావాలి, సంథింగ్ లైక్ ఏమేమి సర్వర్స్ కావాలి. యాప్ సర్వర్ అంటే అప్లికేషన్ సర్వర్, అంటే మనం ఏదైతే కోడ్ డిప్లాయ్ చేస్తామో దాన్ని యాప్ సర్వర్ అంటారు. అలాగనే సో మన వెబ్సైట్ అనేది 2 టైప్స్. ఒకటి డైనమిక్ వెబ్సైట్, ఇంకోటి స్టాటిక్ వెబ్సైట్. స్టాటిక్ వెబ్సైట్ కి జస్ట్ ఏం సరిపోతుంది అంటే ఓన్లీ యాప్ సర్వర్ ఒకటి సరిపోతుంది. స్టాటిక్ వెబ్సైట్. సో స్టాటిక్ వెబ్సైట్ కి ఒక ఓన్లీ యాప్ సర్వర్ ఎందుకు సరిపోతుంది అంటే, సో సంథింగ్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాలేజెస్ వెబ్సైట్స్ అలాంటివి ఏంటంటే ఓన్లీ ఏం చేస్తామంటే వాళ్ళ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే ఉంటుంది. సో వాళ్ళ యొక్క
ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఆ వెబ్సైట్ మనం సైన్ ఇన్ అవ్వలేము, సైన్ అప్ అవ్వలేము, లేదంటే డేటా అప్లోడ్ చేయడం కానీ, డేటా డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం కానీ ఏం చేయలేము. సో అట్లాంటి వాడిని ఏమంటారంటే స్టాటిక్ వెబ్సైట్ అంటారు. స్టాటిక్ వెబ్సైట్కి డేటాబేస్ అనేది అవసరం లేదు. డేటాబేస్ ఎప్పుడు కావాలి? మనం ఏదైనా సైన్ ఇన్ కానీ, సైన్ అప్ కానీ, సంథింగ్ లైక్ అప్లోడ్ చేస్తున్నప్పుడు. హూ ఆర్ మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్ గైస్. రమేష్, మోహన్, సో మనం స్టాటిక్ వెబ్సైట్, డైనమిక్ వెబ్సైట్ అంటాం. సో డైనమిక్ వెబ్సైట్కి ఏం కావాలంటే కంపల్సరీ డేటాబేస్ అనేది కావాలి. ఎందుకు? ఆ సైట్లో మనం ఏం చేస్తున్నాం? సైన్ అప్ అవుతున్నాం, సైన్ ఇన్ అవుతున్నాం, ప్లస్ సో వీడియోస్ అప్లోడ్ చేయడం, వీడియోస్ డౌన్లోడ్ చేయడం, సో ప్రతిదీ చేస్తున్నాం అనమాట. దాన్ని ఏమంటారంటే సో డైనమిక్ వెబ్సైట్ అంటాం. సో డైనమిక్ వెబ్సైట్కి కంపల్సరీ ఏమి ఉండాలి? యాప్ సర్వర్ ఉండాలి. అదే సో సంథింగ్ లైక్ వెబ్ సర్వర్ ఉండాలి. యాప్ సర్వర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ వెబ్ సర్వర్. సో వెబ్ సర్వర్ ఉండాలి అండ్ డేటాబేస్ ఉండాలి. సో వెబ్ సర్వర్ అంటే మనం ఏమనుకున్నాము గైస్? వెబ్ సర్వర్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి? Tomcat, టామ్ క్యాట్, అపాచీ, IIS, లినక్స్, Linux, జేబాస్, ఇవన్నీ కూడా ఏంటి? వెబ్ సర్వర్స్. సో వెబ్ సర్వర్స్. సో యాప్ సర్వర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వెబ్ సర్వర్. ఏదైతే మనం వెబ్ సర్వర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తామో అట్లనే యాప్ సర్వర్స్ అంటారు. సో డిబి సర్వర్ అంటే ఏంటి? డేటాబేస్. సో డేటాబేస్ ఇన్స్టాల్ చేసిన సర్వర్స్ ని డిబి సర్వర్స్ అంటారు. డేటాబేసెస్ ఏమేమి ఉన్నాయి? SQL, MySQL, SQL సర్వర్, Oracle, MariaDB, DB2, MongoDB, Postgres. సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటి? డేటాబేస్ సాఫ్ట్వేర్స్. సో ఏంటి? MySQL, SQL సర్వర్, Oracle, MariaDB, DB2, MongoDB, Postgres, Cassandra కూడా ఉంటుంది అనమాట. Cassandra. సో Cassandra అనేది ఏంటిదంటే, సో Cassandra ఫేస్బుక్ ఏం ఉపయోగిస్తుంది అంటే ఏ డేటాబేస్ ఉపయోగిస్తుంది అంటే Cassandra అనేది ఒక డేటాబేస్ ఉపయోగిస్తుంది. సో MySQL ఈ డేటాబేస్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది? డేటాబేస్ సాఫ్ట్వేర్ సంథింగ్ లైక్ ఇట్స్ ఏ SQL బేస్, స్ట్రక్చర్డ్ క్వరీ లాంగ్వేజ్. ఎలా ఉంటుంది? స్ట్రక్చర్డ్ క్వరీ లాంగ్వేజ్ అంటే సో ప్రతిదీ కూడా ఎలా ఉంటాయి అంటే సో DBMS, డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. సో RDBMS, ఇవన్నీ కూడా RDBMSలు, రిలేషనల్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. సో రిలేషనల్ అనే పదం వస్తే కంపల్సరీ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ టేబుల్స్ ఫార్మాట్లో మన డేటా అనేది స్టోర్ అవుతుంది. టేబుల్స్ ఫార్మాట్లో ఏంటి? టేబుల్స్. సో ఇవన్నీ కూడా సో Postgres, MongoDB, DB2, MariaDB, Oracle, MySQL, SQL సర్వర్, ఇవన్నీ కూడా SQL బేస్, స్ట్రక్చర్డ్ క్వరీ లాంగ్వేజ్ బేస్డ్. ఈ Cassandra అనేది ఏంటిదంటే నో స్ట్రక్చర్, దానికి ఏమి లేదంట, స్ట్రక్చర్ అనేది లేదంట. సో దెర్ ఇస్ నో స్ట్రక్చర్లెస్ డేటాబేస్. సో ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా? సో సంథింగ్ లైక్ మనం ఒక అప్లికేషన్ హోస్ట్ చేయాలంటే కంపల్సరీ వెబ్ సర్వర్ కావాలి, సో డేటాబేస్ సర్వర్ కావాలి. ఏ వెబ్సైట్? డైనమిక్ వెబ్సైట్ హోస్ట్ చేస్తే. సో యాప్ సర్వరు, డిబి సర్వర్. సో డిబి సర్వర్లో ఏమున్నాయి? MySQL, సో SQL సర్వరు, Oracle, MariaDB, DB2, MongoDB, Postgres, Cassandra. సో ఇవి ఎలా ఇన్స్టాల్ చేస్తారు? ఏదో ఒకటే ఇన్స్టాల్ చేస్తారు. సంథింగ్ లైక్ Oracle అయితే Oracle ఇన్స్టాల్ చేస్తారు. సో MySQL. సో లైనక్స్లో డిఫాల్ట్గా ఏమొచ్చింది? డిఫాల్ట్గా ఏ వెబ్ సర్వర్ ఉంది? రెడ్ హ్యాట్లో కానీ సెంటోస్లో కానీ అపాచీ అనేది. అలాగనే డేటాబేస్ కూడా MySQL అనే డేటాబేస్ సో డిఫాల్ట్గా RHEL లో డిఫాల్ట్గా ఉందన్నమాట. సో MySQL ఇప్పుడు ఏమైందంటే MariaDB అయింది. సో MySQL అన్నా MariaDB అన్నా ఒకటే అనమాట. సో మనం ఎలా ఇన్స్టాల్ చేస్తాం? డిఫాల్ట్ కాబట్టి ఆల్రెడీ ప్యాకేజ్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఏం ఉపయోగిస్తాం? ఇన్స్టాల్ MariaDB. సో ఈ MariaDB ఇన్స్టాల్ చేస్తే ఇది ఏమవుతుంది? అప్పుడు ఇది సర్వర్ DB సర్వర్ ఏమవుతుంది? ఏమి ఇన్స్టాల్ అయింది? ఇక్కడ ఏ డేటాబేస్ ఇన్స్టాల్ అయింది? MySQL అనే డేటాబేస్ అనేది ఇన్స్టాల్ అయింది. సో అపాచీ, MySQL. మన వెబ్సైట్ ఏంటిదంటే అపాచీ. సో అపాచీలో పెట్టాము. సో దానికి డేటాబేస్ ఏది లింకప్ చేసాము? MySQL లింకప్ చేసాము. మనం ఎప్పుడైతే సైన్ ఇన్, సైన్ అప్ అన్నామో, సైన్ అప్ అనగానే మనకి ఏమొస్తుంది పేజ్లో? ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, సంథింగ్ లైక్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్, యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ అవన్నీ అంటారు కదా. సో అవన్నీ కూడా ఎవరు క్రియేట్ చేస్తారు? అది ఫ్రంట్ ఎండ్ అనమాట. ఇదేంటిది? ఫ్రంట్ ఎండ్. సో ఫ్రంట్ ఎండ్ మొత్తం
సో త్రూ కోడింగ్ ద్వారా క్రియేట్ చేస్తారు. సో దాని బ్యాక్ ఎండ్ సంథింగ్ లైక్ బ్యాక్ ఎండ్ కానీ సంథింగ్ లైక్ దాని డేటాబేస్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తారంటే సో దాని డేటాబేస్ అనేది లింక్ అవుతుంది. సంథింగ్ లైక్ మనం సైన్ అప్ అని కట్టంలోనే సో ఒక వెబ్ పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది. అవునా, ఒక వెబ్ పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఆ వెబ్ పేజ్లో ఏముంటుంది, ఫస్ట్ నేము లాస్ట్ నేము సంథింగ్ లైక్ అన్ని ఇచ్చిన తర్వాత డీటెయిల్స్ ఇచ్చిన తర్వాత సబ్మిట్ అనే బటన్ క్లిక్ చేస్తాం. అవునా, ఈ సబ్మిట్ అనే బటన్ క్లిక్ చేయగానే అది ఆటోమేటిక్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది అంటే ఎక్కడికి వెళ్ళి స్టోర్ అవుతుంది అంటే DBలోకి వెళ్ళి స్టోర్ అవుతుంది. సో ఇదే ఎన్విరాన్మెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమేమి ఉంటాయి, యాప్ సర్వర్ ఉంటుంది, DB సర్వర్ ఉంటుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన వెబ్సైట్ అనేది ఎక్కడుంది అంటే US లో ఉంది. వెబ్సైట్ ఎక్కడ హోస్ట్ చేసాం, సో యుఎస్ లో వెబ్సైట్ అనేది హోస్ట్ చేసాం. సో యుఎస్ లో వెబ్సైట్ హోస్ట్ చేసినప్పుడు సో మన నెట్వర్క్ మనం www డాట్ సంథింగ్ లైక్ ఏదో ఒకటి facebook.com కొట్టంలోనే సో మనకి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఈ సర్వర్కి రీచ్ అవ్వాలి. అవునా, సో HTTPS అని కొట్టంలోనే సర్వర్కి రీచ్ అవ్వాలి. రీచ్ అయ్యి అక్కడ నుంచి పేజ్ ఓపెన్ అవ్వాలి. మనకి యుఎస్ నుంచి ఇక్కడికి పేజ్ ఓపెన్ అవడానికి ఎంత టైం పడుతుంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెకండ్స్ పడుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 60 సెకండ్ పడుతుంది అనుకోండి. 60 సెకండ్స్ పడుతున్నప్పుడు సో నాకు 60 సెకండ్స్ వద్దు, 5 సెకండ్స్లో సో డిలే అనేది ఉండకూడదు, నాకు 5 సెకండ్స్లో పేజ్ అనేది ఓపెన్ అవ్వాలి అంటే సో క్యాచీ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది అనమాట. ఏంటిది, క్యాచీ అంటే ఏంటంటే ఒకసారి నువ్వు ఓపెన్ చేయగానే నీ వెబ్సైట్ అనేది తీసుకొచ్చి ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఈ క్యాచీ సర్వర్లో నీ అప్లికేషన్ అనేది ఇక్కడ పెట్టుకుంటుంది. అంటే నీ క్యాచీ సర్వర్ ఎక్కడుంది అంటే ఇండియాలో ఉంది. సో డైరెక్ట్గా ఏంటి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి తెచ్చుకుంటుంది. సో ఇక్కడ పెట్టుకుంటుంది. నువ్వు ఇండియా నుంచి క్లిక్ చేయగానే నీకు యుఎస్కి వెళ్ళదు. యుఎస్కి వెళ్ళకుండా డైరెక్ట్ ఎక్కడ నుంచి అప్లికేషన్ రిట్రైవ్ అవుతుంది, సో ఇండియా నుంచి రిట్రైవ్ అవుతుంది. ఇండియా నుంచి రిట్రైవ్ అయినప్పుడు ఎన్ని సెకండ్స్, 5 సెకండ్స్లో నాకు వచ్చింది. సో వీటినే మెసేజింగ్ క్యూ సర్వర్స్ అంటారు. ఏమంటారు, మెసేజింగ్ క్యూ సర్వర్స్ అంటారు. ఈ మెసేజింగ్ క్యూ సర్వర్స్ ఏమున్నాయంటే రాబిట్ MQ. సో రాబిట్ MQ ఏదో ఉంటుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాబిట్ MQ అనుకుంది. సో ఈ రాబిట్ MQ అంటే ఏంటిది, మెసేజింగ్ క్యూ సర్వర్స్ అంటే సో క్యాచీ సర్వర్స్ అనమాట. సో మనకు ఒక అప్లికేషన్ ఉంటే అప్లికేషన్లో మినిమం ఏం సర్వర్స్ ఉంటాయి, యాప్ సర్వర్స్ ఉంటాయి, DB సర్వర్స్ ఉంటాయి అండ్ క్యాచీ సర్వర్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, ఇది ఒక ఎన్విరాన్మెంట్. సో MySQL కాదు, ఇండియాలో ఎక్కడ ఉంటుంది ఇప్పుడు క్యాచ్? లైక్ మనం ఎందాక చెప్పిన కేసులో యుఎస్ లో ఉంది యాప్ సర్వర్ అండ్ DB సర్వర్. ఇప్పుడు ఈ క్యాచ్ సర్వర్ ఇండియాలో ఎక్కడ ఉంటుంది? మామూలుగా సర్వర్ ఎక్కడ ఉంటుంది, ఆన్ ప్రెమిసెస్ అంటే ఏం చెప్పాను, డేటా సెంటర్ ఎక్కడ ఉంటుంది, సర్వర్ ఎక్కడ పెడతాం మనం యూజువల్గా డేటా సెంటర్. అదివరకు అక్కడ యుఎస్ డేటా సెంటర్లో ఉన్నాయి మన సర్వర్. సో ఇక్కడ కావాలి అంటే సో క్యాచ్ ఇక్కడ ఉండాలంటే ఏం పెడతాం. సో నీకు ఇది అయ్యే ఉంటుంది మోహన్, ఎడ్జ్ లొకేషన్స్ అనే ఐడియా ఉందా? లేదు AWS లో. AWS వినలేదు. ఓకే. సో AWS ఏంటంటే ఎడ్జ్ లొకేషన్స్ అంటారు. ఎడ్జ్ లొకేషన్స్ అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇక్కడ ఎడ్జ్ లొకేషన్స్ ఎక్కడ ఉందంటే ముంబైలో ఉంది. సో ముంబైలో ఉంది మన AWS ఇండియాలో. సో యుఎస్ లో మనం సర్వర్ AWS లో యుఎస్ లో సర్వర్లో లాంచ్ చేసాము. సో మన ఎడ్జ్ లొకేషన్స్ మన క్యాచీ సర్వర్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి అంటే ముంబైలో ఉన్నాయి. సో మనం హిట్ చేయగానే ఫస్ట్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది, ముంబై డేటా సెంటర్కి వెళ్తుంది. ముంబై డేటా సెంటర్కి వెళ్ళి మనకి రిట్రైవ్ అవుతుంది. సో యుఎస్కి వెళ్ళాలంటే రమేష్ ఎవరు, సో ఇండియాకి యుఎస్కి వెళ్ళకుండా సో మన హిట్ అనేది ఎక్కడికి వెళ్తుంది, ఫస్ట్ క్యాచీ సర్వర్కి వెళ్తుంది. మోహన్ అదైనా ఓకే. అదే మనకి లైక్ యుఎస్ లో ఇలాంటి దగ్గర ఉన్నప్పుడు మనం సైమల్టేనియస్ ఇక్కడ క్యాచ్ సర్వర్ కంపల్సరీ పెడతాం అలానే. పెడతాం. ఎందుకంటే యుఎస్ హిట్ ఇక్కడ నుంచి యుఎస్ హిట్ అవ్వాలంటే ఎంత టైం పడుతుంది, అదే ఆ డ్యూరేషన్ తగ్గిస్తారు. సో whenever if you have anything like abroad, so compulsory we have yes. ఓకే. సో ఇది ఎందుకు చెప్పానంటే ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ప్లస్ మన AWS స్టార్ట్ అయిన అదే ఏదైతే క్లౌడ్ స్టార్ట్ అవుతుందో క్లౌడ్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు సో ఎడ్జ్ లొకేషన్స్ అని ఉంటాయి అనమాట, క్యాచీ లొకేషన్స్ అని ఉంటాయి. ఆ ఎడ్జ్ లొకేషన్స్ లో ఏం పెడతారంటే క్యాచీ సర్వీస్ అనేవి ఎడ్జ్ లొకేషన్ లో పెడతారు. సో అది కూడా అండ్ స్టాటిక్ వెబ్సైట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారు. ఏంటిది,
స్టాటిక్ వెబ్‌సైట్ కి ఒక ఎగ్జాంపుల్ లైక్ ఇది డైనమిక్ వెబ్‌సైట్ కదా! స్టాటిక్ అవును. వెబ్‌సైట్ స్టాటిక్ వెబ్‌సైట్ అదే నేను చెప్పాను కదా! డైనమిక్ వెబ్‌సైట్‌కి ఇవన్నీ ఉంటాయి. యాప్ సర్వర్ ఉంటది, డీబీ సర్వర్ ఉంటది, క్యాచీ సర్వర్స్ ఉంటాయి. బట్ ఈ స్టాటిక్ వెబ్‌సైట్‌కి దానికి డీబీ ఏమి అవసరం లేదు. జస్ట్ ఏం చేస్తారంటే అర్థమైంది. జస్ట్ అదే అలాంటి ఒక ఎగ్జాంపుల్ వెబ్‌సైట్ ఏమన్నా తెలుసా అందా? అదే యూనివర్సిటీ మన కాలేజీకి సంబంధించిన ఏదో ఒక కాలేజీకి ఏదో ఒక కాలేజీ సంథింగ్ లైక్ అన్నా యూనివర్సిటీయా? సో ఇవన్నీ ఓన్లీ వెబ్ పేజెస్ అంటే మనం ఇక్కడ చూసారు కదా! సో లాగిన్ గాని అలాంటివి ఏమి లేకుండా ఓన్లీ కాంటాక్ట్ అస్ జస్ట్ ఏం చేస్తున్నారు? సో వాడు ఏం చేస్తుండు జస్ట్ ఒక పేజెస్ క్రియేట్ చేస్తుండు అంతే ఎగ్జామినేషన్‌కి. సో సో నువ్వు ఎగ్జామినేషన్ ఫీ కట్టడానికి ఫీ కట్టడానికి ఒక పేజీ ఉంది అంటే అది కంపల్సరీ ఏమైనట్టు డైనమిక్ వెబ్‌సైట్. ఎందుకు అంటే మనం సో అదే మన ఫార్మ్ ఓపెన్ చేసి మనం ఫిల్ యాహ్! చేసుకుంటే ఆ! కంపల్సరీ ఆ! డైనమిక్ వెబ్‌సైట్. సో ఇట్లా జస్ట్ ఓన్లీ పేజెస్ వరకే చూపించిందనుకోండి. ఈ యూనివర్సిటీ ఇలాంటి ఓన్లీ మన పేజెస్ వరకే వెబ్‌సైట్. అంటే సో ఏం స్టోర్ చేయట్లేదు. మనం ఏమి స్టోర్ చేయట్లేదు. ఓకే. అట్లాంటి ఓకే. వాటిని అర్థమైందా నీకు? స్టాటిక్ యాహ్! ఇప్పుడు అర్థమైంది. హ్మ్. జస్ట్ ఓన్లీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చే స్టాటిక్. జస్ట్ ఓన్లీ మనకి వెబ్ పేజ్ ఇన్ఫర్మేషనే ఉంటది. ఓకే. హెచ్‌టిటిపి హైపర్ టెక్స్ట్ ఓన్లీ పేజెస్ వరకే ఉంటాయి. దానికి ఓకే. డేటాబేస్ కానీ అలాంటివి ఏమి ఉండవు. ఓకే. దాన్ని స్టాటిక్ వెబ్‌సైట్ అంటారు. ఓకే. గైస్ అర్థమైందా? సో మారియాడిబి సో మైఎస్క్యూఎల్‌ని ఎవరు కొన్నారంటే అంతకుముందు బిఫోర్ ఆర్‌హెచ్‌ఎల్ 7 సో మైఎస్క్యూఎలే అన్నమాట. సో ఆ మైఎస్క్యూఎల్‌ని ఎవరు కొన్నారంటే మారియాడిబి అదే వేరేవాడు ఎవడో కొన్నాడు. సో వాడు ఏం చేసిండు మళ్ళీ రెడ్ హ్యాట్ వాడు ఆ మైఎస్క్యూఎల్ అనే పేరు తీసేసి జస్ట్ మారియాడిబి అని రీప్లేస్ చేసిండు. సో రీప్లేస్ చేసి డిఫాల్ట్‌ది ఏమని చెప్పాడు అంటే మారియాడిబి అని చెప్పాడు. సో ఎలా సంథింగ్ లైక్ ఇట్స్ ఏ రిలేషనల్ డేటాబేసెస్ చెప్పాను కదా! త్రూ ఫార్మ్ ఆఫ్ టేబుల్స్ ద్వారా ఉంటదన్నమాట. టేబుల్స్ ద్వారా ఉంటది. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్స్ చూడటం ఇవన్నీ ఉంటది. సో ఎలా ఇన్‌స్టాల్ చేస్తారంటే ఇన్‌స్టాల్ మారియాడిబి క్లయింట్ అన్నమాట. సో మళ్ళీ అలాగే సిస్టమ్‌సిటిఎల్ స్టార్ట్ మారియాడిబి. సో ఏంటి ఇన్‌స్టాల్ చేస్తారు, సర్వీస్ స్టార్ట్ చేస్తారు. సో అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేస్తారంటే మన డేటాబేస్‌ని కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే mysql-u సో రూట్ -h లోకల్ హోస్ట్ -p అంటే పాస్వర్డ్. అంటే సో మనం డేటాబేస్ ఇన్‌స్టాల్ చేసాం. డేటాబేస్ లోపలికి వెళ్ళాలి అంటే సో దిస్ ఈస్ ద కమాండ్ హౌ టు యాక్సెస్ ద డేటాబేస్. సో డేటాబేస్ యాక్సెస్ చేసాము. సో డేటాబేస్ యాక్సెస్ అయిన తర్వాత షో డేటాబేసెస్ ఏమేమి డేటాబేసెస్ ఉన్నాయి మన దాంట్లో. మా ఇన్ఫర్మేషన్ స్కీమా, మైఎస్క్యూఎల్, పర్ఫార్మెన్స్ స్కీమా, టెస్ట్ అంటే వాళ్ళకి ప్రతి ఒక్క ప్రొడక్ట్‌కి కొన్ని డేటాబేసెస్ ఉంటాయి. డేటాబేస్ స్కీమాస్ ఉంటాయి. ఆ స్కీమాస్ సో వేటిల్ని ఇప్పుడు డేటాబేస్ బ్యాకప్ పెడతారంటారు కదా! వీటిల్నే బ్యాకప్ పెడతారు. ఈ డేటాబేసెస్‌నే సో ఇలాంటి స్కీమాస్‌నే వీటిని డేటాబేస్‌ని బ్యాకప్ పెడతారు. ఓకేనా? సో ఇది డేటాబేస్. సో ఇక్కడ ఏమంటామంటే సో ఇక్కడ సెపరేట్‌గా మనం క్రియేట్ చేస్తాము. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాము సెపరేట్‌గా క్రియేట్ చేసాము. బట్ క్లౌడ్‌లో ఏముంటదంటే ఆర్‌డిఎస్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటది. ఇప్పుడు ఎన్ఎఫ్ఎస్, సాంబాకి ఇక్కడ మనం సెపరేట్‌గా ఎలా క్రియేట్ చేసామో అక్కడ ఎస్3 ఈఎఫ్ఎస్ ఎలా ఉందో సో అక్కడ ఆర్‌డిఎస్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటదన్నమాట. ఆర్‌డిఎస్ రిలేషనల్ డేటాబేస్ సర్వీస్ అని ఉంటది క్లౌడ్‌లో. సో మీకు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అక్కడ కూడా చూపించడానికి సో జస్ట్ ఇది అవేర్‌నెస్ కోసమే చెప్తున్నాను. ఓకేనా? తర్వాత ఎఫ్‌టిపి అని చెప్పాం కదా! మనం ఎఫ్‌టిపి సర్వర్ అంటే ఫైల్ ట్రాన్స్‌ఫర్ ప్రోటోకాల్. సో యూట్యూబ్ ఎలా వర్క్ అవుతది? యూట్యూబ్‌లో మనం ఏం చేస్తాం? వీడియోస్ ఆదిష్, అలీ నేను చెప్పాను వీళ్ళందరికీ. వీడియోస్ అప్‌లోడ్ చేస్తాం. అంటే యాక్చువల్‌గా ఈ వెబ్‌సైట్ ఉంది కదా! ఈ వెబ్‌సైట్ మనం ఎలా కొడుతున్నాము? మనం ఎలా యాక్సెస్ చేస్తున్నాము?
సో వెబ్ సర్వర్ లో పేజెస్ ఎలా యాక్సెస్ చేస్తున్నాము? హెచ్టిటిపి, అవునా? హెచ్టిటిపి ఆర్ హెచ్టిటిపిఎస్. హెచ్టిటిపి అంటే ఏంటి? హైపర్ టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్. ఇక్కడ ఓన్లీ హైపర్ టెక్స్టే మనకు వెబ్ పేజ్ లో ఏం కనపడుతుంది? టెక్స్ట్, హైపర్ టెక్స్ట్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది అంటే. బట్ నాకు ఫైల్స్ ని అప్లోడ్ చేయాలి, డౌన్లోడ్ చేయాలి. ఏంటిది కాన్సెప్ట్? ఎఫ్టిపి. సో ఈ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ ఏంటి? హెచ్టిటిపిఎస్, హైపర్ టెక్స్ట్ ఒకటే ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. కానీ నాకు ఫైల్ కూడా ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలంటే ఎఫ్టిపి. ఏంటిది? ఎఫ్టిపి. ఎఫ్టిపి అంటే ఏంటి? ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్. సో యూట్యూబ్ లో మనకి యూట్యూబ్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అంటే త్రూ ఎఫ్టిపి ద్వారానే వర్క్ అవుతుంది. ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్. ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్, ఎఫ్టిపి అనేది ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఇప్పుడు మీరు ఏంటంటే లైనక్స్, మీ దగ్గర ఏంటంటే విండోస్ ల్యాప్టాప్ ఉంది, అవునా? సో మీ దగ్గర విండోస్ ల్యాప్టాప్ ఉంది, మీ సర్వర్ లైనక్స్ సర్వర్. సో లైనక్స్ సర్వర్లోకి విండోస్ నుంచి లైనక్స్ కి ఏదో ఒక డేటా అనేది కాపీ చేద్దాం, ఒక ఫైల్ అనేది కాపీ చేయాలనుకోండి. ఎలా కాపీ చేస్తారు? ఎఫ్టిపి ద్వారా. సో ఎఫ్టిపి ఏంటిది అంటే విన్ఎస్సిపి అనేది కాన్సెప్ట్. ఏంటిది? సో విన్ఎస్సిపి. సో విన్ఎస్సిపి అనే టూల్ ద్వారా సో వీ కెన్ అప్లోడ్ ద ఫైల్స్ ఫ్రమ్ లైనక్స్ టు విండోస్, విండోస్ టు లైనక్స్. ఓకేనా? సో విన్ఎస్సిపి, విండోస్ ఎస్సిపి. ఎస్సిపి అంటే సెక్యూర్ కాపీ. మనం కాపీ కమాండ్ నేర్చుకున్నాం కదా. సో కాపీ చేయడం, ఫైల్ని ఒక దగ్గర నుంచి ఇంకో దగ్గరికి కాపీ చేయడాన్ని ఎస్సిపి అంటారు. సో ఇప్పుడు సంథింగ్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. మనం విండోస్ నుంచి లైనక్స్ కి సర్వర్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఏ ప్రోటోకాల్ ఉపయోగిస్తాం? నేను అడుగుతాను. భావన యుదర్? భావన, Yes, sir, I'm there. విచ్ ప్రోటోకాల్ వీఆర్ యూజింగ్? From Windows to Linux, we'll be using. I forgot. Let me just check. సో ది బోత్ ఆర్ సేమ్ ప్లాట్ఫామ్ ఆర్ డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్స్? Different, sir. సో డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్ ఉన్నప్పుడు ఏం? Putty platform. Putty. ఎస్, పుట్టి అనేది ఒక టూల్. ఆ పుట్టి ఎలా వర్క్ అవుతుంది? IP address is will be giving IP address. ఐపీ అడ్రస్ ఇచ్చిన దాని పక్కన ఏముంది? పోర్ట్ నెంబర్. పోర్ట్ నెంబర్ ఉంది. అది ఏ సర్వీస్ ద్వారా కనెక్ట్ అవుతుంది? SSH. ఎస్. సో ఈ సర్వీస్ ఎస్ఎస్హెచ్ అనే ఒక సర్వీస్ ద్వారా, ఎస్ఎస్హెచ్ అంటే సెక్యూర్ షెల్ ద్వారా జస్ట్ మనకి ఏమిస్తుంది? సో నువ్వు పుట్టు ఉపయోగిస్తే ఓన్లీ షెల్ ఒకటే నీకు ఇస్తుంది. అంటే నీకేమవుతుంది? ఒక జస్ట్ షెల్ నీకు సర్వర్ నీకు యూఎస్ నుంచి ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి ఏం పెట్టదు. జస్ట్ మీరు ఏం ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నారు ఆ సర్వర్తో? జస్ట్ షెల్ని ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నారు. ఏ షెల్ మంది? బిన్ బ్యాష్. ఏ షెల్? బ్యాష్ షెల్, బోర్న్ అగైన్ షెల్. జస్ట్ మనకి ఏంటంటే ఒక షెల్ అనేది మనకి సో షెల్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నాం. సో పుట్టి ద్వారా ఏ ఏ ఏ ఏ ప్రోటోకాల్ ఇక్కడ? ఎస్ఎస్హెచ్ అనే ప్రోటోకాల్. సో ఎస్ఎస్హెచ్ అనే ప్రోటోకాల్ విండోస్లో లేదు, అదే విండోస్లో షెల్ లేదు కాబట్టి సో ఏం ఉపయోగించాం మనం? థర్డ్ పార్టీ టూల్ ఉపయోగించాం. అదే లైనక్స్ టు లైనక్స్ అయితే ఎస్ఎస్హెచ్. ఆల్రెడీ రెండు షెల్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో ఏం ఉపయోగిస్తాం? ఎస్ఎస్హెచ్ -p 22 పోర్ట్ నెంబర్, యూజర్ నేమ్ IP అడ్రస్ ఆర్ హోస్ట్ నేమ్ ఏదో ఒకటి. మన సర్వర్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే లైనక్స్ టు లైనక్స్ ఎలా? సేమ్ ప్లాట్ఫామ్ కాబట్టి ఆల్రెడీ మనకి రెండు షెల్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో ఎలా ఉపయోగిస్తాం? బై యూజింగ్ ద ప్రోటోకాల్, బై యూజింగ్ ద సర్వీస్ SSH అనే ప్రోటోకాల్ ద్వారా మనం కనెక్ట్ అవుతున్నాం. బట్ విండోస్ టు లైనక్స్ ఏంటి? డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్స్ కాబట్టి సో ఆ షెల్ ప్రొవైడ్ చేసే టూల్ ఏంటిది? ఏంటిది ఆ టూలు? పుట్టి. ఆ టూల్ ఏంటిది? పుట్టి. సో ఇక్కడ మనం ఏంటి? ఒక ఓన్లీ షెల్ అనేది ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది. షెల్ అనేది ఇంటరాక్ట్ అవడం కోసం మనం ఏ ప్రోటోకాల్ ఉపయోగిస్తున్నాం? SSH అనే ప్రోటోకాల్ ఉపయోగిస్తున్నాం. షెల్ ఇంటరాక్ట్ అవడం కోసం SSH అనే ప్రోటోకాల్ ఉపయోగిస్తున్నాం. నేను నా విండోస్ నుంచి లైనక్స్ కి ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఏం ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి? ఫైల్ కానీ ఫోల్డర్ కానీ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఫైల్ ఆర్ డైరెక్టరీ. సో ఫైల్ ఆర్ డైరెక్టరీ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. సో ఇది ఏంటి? జస్ట్ ఓన్లీ సో ఇంటరాక్ట్ విత్ షెల్ ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం కోసమే మనం పుట్టి ఉపయోగించేది. సో అది ఏ సర్వీసు?
SSH అనే సర్వీస్ ద్వారా సో మనం ఏ ప్రోటోకాల్ ఏంటిది SSH అనే ప్రోటోకాల్ పోర్ట్ నెంబర్ ఏంటిది 22 పోర్ట్ నెంబర్ ద్వారా మనం ఏం చేస్తున్నాం జస్ట్ షెల్ ని ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది. ఒక షెల్ వస్తుంది మనకి. ఆ షెల్ ద్వారా ఏం చేస్తున్నాం మనం కమాండ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం కానీ ఏదైనా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను. బట్ నాకు నా విండోస్లో ఉన్న ఏదైతే ఫైల్ కానీ డైరెక్టరీ కానీ నా యూఎస్లో ఉన్న లైనెక్స్ సర్వర్లోకి యూఎస్లో ఉన్న లైనెక్స్ సర్వర్లోకి అప్లోడ్ చేయాలి. ఎలా అప్లోడ్ చేయాలి? సో విండోస్ తో లైనెక్స్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే కంపల్సరీ ఏదో ఒక టూల్ కావాలి, అవునా? ఎస్, WinSCP అనేది ఒక టూల్. అది ఎలా వర్క్ అవుతుంది అంటే అని చెప్పాను, FTP లాగా వర్క్ అవుతుంది. ఎలా వర్క్ అవుతుంది? FTP. WinSCP అనేది ఒక టూల్. WinSCP అనే టూల్ ద్వారా సో ఏం చేస్తాం మనం సర్వర్ని కనెక్ట్ అవుతాం. సో ఇక్కడ చూడండి, సో WinSCP అనేది ఇది. సో ఇది ఏంటిది? సంథింగ్ లైక్ నా లైనెక్స్ సర్వర్. ఎలా కనెక్ట్ అయ్యానంటే మై సర్వర్ ఉంది కదా, సో యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చి నేను సర్వర్ని కనెక్ట్ అయ్యాను. మనం ఎలా కనెక్ట్ అవుతామో సంథింగ్ లైక్ సో SSH ద్వారా ఎలా కనెక్ట్ అవుతామో సేమ్ IP అడ్రస్. సో ఇది సో ఇది ఏ టూల్ ద్వారా వర్క్ అవుతుంది? SFTP అంటే ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్ ద్వారానే వర్క్ అవుతుంది. సో ఏమిస్తాము? హోస్ట్ నేము, పోర్ట్ నెంబరు, యూజర్ నేము, పాస్వర్డ్ ఇస్తాం. లాగిన్ అవుతుంది. లాగిన్ అవ్వగానే మనకి ఎలా కనిపించింది? ఇలా కనిపించింది. నీ లైనెక్స్ సర్వర్ ఇది విండోస్ సర్వర్. నువ్వు డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఫైల్ అనేది అప్లోడ్ అవుతుంది. అర్థమైందా? సో ఇలా ఇస్తాం అనమాట. సో ఇది ఇస్తాము. సో ఇది ఇచ్చిన తర్వాత ఏమవుతుంది? ఇదేంటిది? ఇది నీ విండోస్, ఇది నీ లైనెక్స్. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డైరెక్ట్గా కాపీ చేసేసి ఇదేంటి? సో టూల్ దేనికి? సేమ్ ప్లాట్ఫామ్ కాకుండా క్రాస్ ప్లాట్ఫామ్ అయితే ఈ టూల్ ఉపయోగిస్తాం. అదే సేమ్ ప్లాట్ఫామ్ అయితే లైనెక్స్ కూడా ఫోల్డర్స్ టైప్ కనిపిస్తుంది. కనిపిస్తుంది. సో అది మనం దేంట్లో చూస్తాం, దేంట్లో లాగిన్ చేసాము? సో విండోస్ లో కదా మనం లాగిన్ చేసింది. అంటే లైక్ ల్యాప్టాప్ మనది విండోస్ ఉంది, బట్ లైనెక్స్ లైక్ ఎగ్జాక్ట్ గా మన ఈ స్ట్రక్చర్ లో విండోస్ స్ట్రక్చర్ లా కనిపిస్తుంది కదా అక్కడ. అది అవునవును. ఇప్పుడు డైరెక్టరీ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏంటిది? ఫోల్డర్స్ డైరెక్టరీ సేమ్, బట్ జనరల్ గా లైనెక్స్ ఇది ఎన్విరాన్మెంట్ అంతా లైక్ ఈ కమాండ్ ఇంటర్ఫేస్ ఆ టైప్ లో ఉంటుంది. నేను ఎప్పుడు ఇలా చూడాలనుకున్నాను. సో సేమ్ ఫోల్డర్ లాగే ఉంటది. ఓకే, లైక్ ఈ టైప్ ఆఫ్ ఇంటర్ఫేస్ నేను చూడలేదు లైనెక్స్ లో. సో నువ్వు ఏం చేస్తావంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ చేసావు కదా, ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ చేయడం ఐడియా ఉంది కదా, నీకు సాఫ్ట్వేర్ దగ్గర మినిమల్ అని వచ్చింది కదా. అంటే నువ్వు ఇప్పుడు మనం ఇన్స్టలేషన్ మీడియా అవన్నీ సెలెక్ట్ చేస్తాం చూసావా, అక్కడ నీ రైట్ సైడ్ లో కూడా చూడు. సో మినిమలా లేకుంటే సర్వర్ విత్ GUI అని, సర్వర్ విత్ GUI కొడితే నీకు ఫోల్డర్స్ ఇలానే కనబడతాయి. సర్వర్ విత్ GUI కూడా ఇన్స్టాల్ చేసి ట్రై చేసి చూడు. ఓకేనా? యాక్చువల్లీ నాది విండోస్ అయితే చూపించామండి. నాది విండోస్ కాదు కాబట్టి చూపించాలి. యాక్చువల్లీ నిన్న చూపించాను. మనోడు ఆదిష్, అలీ, రాజేష్ వీళ్ళందరూ ఉన్నారు. మార్నింగ్ సెషన్ లోనా? వాళ్ళు తర్వాత వచ్చారు. వాళ్ళు చూపించారు. సో భావన ఇప్పుడు ఆ క్లారిటీ వచ్చిందా? భావన గాయస్ క్లారిటీ వచ్చిందా? ఎస్ కదా. సో ఇప్పుడు ఏం చేసాము? సంథింగ్ లైక్ ఫైల్ కానీ డైరెక్టరీ కానీ కాపీ చేయాలి అంటే సో విండోస్ టు లైనెక్స్ ఏం ఉపయోగించాము? ఒక టూల్ ఉపయోగించాం. ఆ టూల్ ఏంటిది? WinSCP. ఆ WinSCP కూడా ఎలా వర్క్ అయింది చూసారు కదా. SFTP అంటే సెక్యూర్ ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్. SFTP ద్వారానే వర్క్ అయింది. అలాగే సో లైనెక్స్ టు లైనెక్స్ ఫైల్ కాపీ చేయాలంటే ఎలా? మామూలుగా ఒక సర్వర్ లో ఒక దగ్గర నుంచి ఇంకో దగ్గర కాపీ చేయాలంటే ఏ కమాండ్ ఉపయోగిస్తాము? జస్ట్ నీ లైనెక్స్ సర్వర్ లో ఒక ఫైల్ ని కాపీ చేయడానికి ఏ కమాండ్ ఉపయోగిస్తాము? CP కమాండ్. ఏ కమాండ్? CP కమాండ్. బట్ ఇక్కడ లైనెక్స్ సర్వర్ టు సర్వర్ కాపీ చేయాలంటే ఏ కమాండ్ ఉపయోగించాలంటే SCP అనే కమాండ్ ఉపయోగించాలి. ఏ కమాండ్? SCP అంటే సెక్యూర్ కాపీ. SCP ఒకవేళ ఫోల్డర్ అనుకో -R, లేదంటే ఫైల్ అనుకో -R అవసరం లేదు. -R సంథింగ్ లైక్ డౌన్లోడ్స్
డౌన్లోడ్స్ అనే ఫోల్డర్ని నేను ఎక్కడికి కాపీ చేస్తున్నాను, డాట్ కాదు ఇది డాట్ పడుతుంది ఇంకో. సో నేను ఎక్కడ కాపీ చేస్తున్నాను, సర్వర్లో కాపీ చేస్తున్నాను. సర్వర్లో కాపీ చేయాలంటే నాకు ఏం కావాలి, యూజర్ నేమ్ కావాలి. తర్వాత ఏం కావాలి, సంథింగ్ లైక్ ఐపీ అడ్రస్ కావాలి, 192.168.56.101. సో నేను ఎక్కడ కాపీ చేయాలి, ఇది ఎక్కడికి కాపీ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెంప్ డైరెక్టరీలో కాపీ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఎక్కడికి, టెంప్ డైరెక్టరీ. ఏ డైరెక్టరీకి అయితే ఆ డైరెక్టరీ కోలన్ డైరెక్టరీ నేమ్ ఇవ్వాలి. ఓకేనా. లేదు నేను ఓపీటీలోకి కాపీ చేయాలనుకుంటున్నాను, ఓపీటీ. సో ఈవెంట్లో అడిగిద్ది, ఏమడిగిద్ది, పాస్వర్డ్ అడిగిద్ది. పాస్వర్డ్ ఇచ్చిన తర్వాత ఏమైంది, సో ఈ డౌన్లోడ్స్ అనే ఫోల్డర్, ఈ సర్వర్లో ఉన్న డౌన్లోడ్స్ అనే ఫోల్డరు ఈ సర్వర్లో ఎక్కడికి వెళ్ళింది, /OPTCలో డౌన్లోడ్స్లో ఉంది. సో అడిగినా, సో ఇక్కడైతే WinSCP అనే ఒక టూల్ ఉపయోగిస్తాం, బట్ లైనక్స్ టు లైనక్స్ అయితే SCP అని ఉపయోగిస్తాం. సో ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుంది అంటే FTP ద్వారా వర్క్ అవుతుంది, ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్. ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుంది, FTP, ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్. మనం ఏదైతే యూట్యూబ్లో వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తున్నామో దాన్ని FTP అంటారు, అప్లోడ్ చేయడం డౌన్లోడ్ చేయడం. అర్థమైందా. సో ఇంకోటి ఏంటిది, హెచ్టిటిపిఎస్ ఏంటి, హైపర్ టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్. ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది, ఓన్లీ టెక్స్ట్ని మాత్రమే ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. సో ఇదేంటిది, జస్ట్ ఇదేంటిది నార్మల్ టెక్స్ట్, అవునా. అదే మనకి వెబ్ బ్రౌజర్లో చూసేది ఇది సంథింగ్ లైక్, ఇదేంటిదంటే ఇది నార్మల్ టెక్స్ట్. ఇక్కడ ఇది లోకల్లో ఉన్న టెక్స్ట్, ఇది వెబ్లో కనిపిస్తుందా, లేదు. సో నార్మల్గా నోట్ ప్యాడ్ అనేది ఒక నార్మల్ టెక్స్ట్. మనం అదే బ్రౌజర్లో చూడాలంటే దాన్ని హైపర్ టెక్స్ట్ అంటారు. సో మన నార్మల్ ల్యాప్టాప్లో ఉండే ఫోల్డర్, నోట్ ప్యాడ్లో ఉండే డేటాని ఏమంటారంటే నార్మల్ టెక్స్ట్ అంటారు. సో అక్కడ నోట్ ప్యాడ్లో చూసే డేటాని నార్మల్ టెక్స్ట్ డేటా అంటారు. అదే వెబ్ బ్రౌజర్లో చూసే టెక్స్ట్ని హైపర్ టెక్స్ట్ అంటారు. ఓకేనా గైస్, అండర్స్టాండా. ఓకే సార్. ఒక మౌంట్ పాయింట్ ఏం చేసామంటే మనం మౌంట్ చేశారు మన దాంట్లో మౌంట్ చేశారు, షేర్డ్ మౌంట్ అనేది. సో లైనక్స్ టు విండోస్ ఏదో ఒకటి, ఒక షేర్డ్ డ్రైవ్ అనేది మనకి మ్యాప్ చేశారు. అక్కడ ఈ విండోస్లో మ్యాపింగ్, ఇక్కడ మౌంట్ అంటారు. సో మౌంట్ చేశారు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ల్యాప్టాప్లో మౌంట్ చేశారు. చూడాలి అంటే ఎలా చూస్తారు మౌంట్ పాయింట్స్, భాస్కర్. రే భాస్కర్, ఉన్నా మౌంట్ పాయింట్స్ చూడడానికి కమాండ్ ఏంటిది, ఐడియా రావట్లా ఏంటి. వచ్చిందా. సో DF-HT, డిఎఫ్ అంటే ఏంటంటే డిస్క్ ఫ్రీ. అంటే ఇంకా ఎంత ఉంది, డిస్క్ ఎంత ఉంది, మౌంట్ పాయింట్స్ ఎంత ఉన్నాయి. మన మౌంట్ పాయింట్ ఉంది, ఎంత మౌంట్ పాయింట్ వచ్చింది, సంథింగ్ లైక్. సో 2 TB ఉంది. ఇక్కడ కూడా మనకి ఏమని చూపించింది, 2 TB చూపించింది. 2 TBలో యూజ్డ్ ఎంత, అన్యూజ్డ్, ఇవన్నీ కూడా ఇదే కమాండ్ ద్వారా ఉపయోగిస్తారు, DF-HT అనేది ఆప్షన్స్, డిఎఫ్ అనేది కమాండ్. ఓకేనా. డిఎఫ్ అంటే డిస్క్ ఫ్రీ. ఆ మౌంట్ పాయింట్ ఏంటిది, ఎంత సైజ్ ఉంది, సో ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, అవన్నీ కూడా చూడొచ్చు. అలాగనే డియు అంటే ఏంటంటే డిస్క్ యూసేజ్. డియు అంటే ఏంటిది, డిస్క్ యూసేజ్. సో డిస్క్ యూసేజ్ సంథింగ్ లైక్ ఒక ఫోల్డర్ ఉంది, సంథింగ్ లైక్ డౌన్లోడ్స్ అనే ఫోల్డర్ ఉంది. ఆ డౌన్లోడ్స్ ఫోల్డర్ ఎంత యూజ్ చేసింది అని అది ఎంత జీబీ డౌన్లోడ్స్ ఫోల్డర్ ఎంత జీబీ ఉంది అని చూడటానికి DU-SH/డౌన్లోడ్స్ అంటే అది ఎంత ఉంది, ఎంత యూజ్ అయింది అనేది తెలుస్తుంది. ఓకేనా. సో డిఎఫ్ అంటే డిస్క్ ఫ్రీ, డియు అంటే డిస్క్ యూసేజ్. సో డిస్క్ ఫ్రీ ఎంత ఉంది, డిస్క్ యూసేజ్ ఎంత అయింది అని కమాండ్ డియు. సో డియు కమాండ్.
df-ht. సో ఇక్కడ ఏం జరిగింది? సో నాకు ఏం చూపించిందంటే, సో ఏదైతే ఫైల్ సిస్టమ్ ఏది, దాని టైప్ ఏది, సో సైజ్ ఎంత, యూజ్డ్ ఎంత, అవైలబుల్ ఎంత, యూసేజ్ ఇన్ ద పర్సంటేజ్ అండ్ మౌంటెడ్ ఆన్. సో సంథింగ్ లైక్, సో ఇదేంటి డెవ్ HVDA1, డెవ్ HDVA1. సో నేను ఏం చెప్పాను లాస్ట్ టైము ఫైల్ సిస్టమ్ హైరార్కీలో /devలో ఏముంటాయని చెప్పాను, /devలో ఏముంటాయని చెప్పాను ఫైల్ సిస్టమ్ హైరార్కీలో. హార్డ్ డిస్క్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఎస్, వెరీ గుడ్. సో హార్డ్ డిస్క్లు, సో అది సాటా హార్డ్ డిస్క్ అయితే ఏ ఫార్మాట్ లో ఉంటుందని చెప్పాను? SDA. మర్చిపోయారు, SDB, SDC, ఎస్, SDC, SDD. సో ఇవేంటి అంటే నా హార్డ్ డిస్క్లు. సో ఇవి ఎక్కడ ఉన్నాయి? /devలో ఉన్నాయి. /dev /SDA /dev /SDB /dev /SDC /dev /SDT. సో ఇది ఏంటిది? ఫిజికల్ అయితే, ఫిజికల్ ఆర్ వర్చువల్ అయితే ఇలా చూపిస్తుంది అని చెప్పాను. అదే మన AWSలోకి వచ్చేసరికి, సో AWSలోకి వచ్చేసరికి ఎలా చూపిస్తుంది అంటే HVDA1 అని చూపిస్తుంది. ఓకేనా? సో AWSలో ఏం చూపించింది? HVDA1 అని చూపిస్తుంది. HVDA ఇది ఒక హార్డ్ డిస్క్. HVDB ఇంకొక హార్డ్ డిస్క్. DC HVD. సో ఇదేంటి? H అంటే సంథింగ్ లైక్, VD అంటే వర్చువల్ డిస్క్ అనమాట. సో మనకి AWSలో ఎలా ఏ డిస్క్ వస్తుంది? వర్చువల్ డిస్క్ అనేది వస్తుంది. వర్చువల్ డిస్క్ A X VDB అనేది సెకండ్ హార్డ్ డిస్క్. HVDC థర్డ్ హార్డ్ డిస్క్. సో ఇవేంటి? హార్డ్ డిస్క్, వర్చువల్ హార్డ్ డిస్క్లు అనమాట. సో ఇప్పుడు అర్థమైందా? డెవ్లో ఏమున్నాయి? హార్డ్ డిస్క్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ ఉంటుంది? /devలో ఉంటుంది. సో ఇది ఏ హార్డ్ డిస్క్? HVDA1. సో VDA అనేది ఒక హార్డ్ డిస్క్. సో ఈ హార్డ్ డిస్క్ ఎంత తీసుకుంది? వాడు ఎంత ఇచ్చిండు? మినిమల్గా 8 GB ఇచ్చాడు. ఎంత యూజ్డ్? 2 GB యూజ్ అయింది. ఇంకా ఎంత ఉంది? 6 GB అనేది అవైలబుల్గా ఉంది. మన డిస్క్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూడాలి అంటే మన డిస్క్ ఫ్రీ ఎంత అయితే, ఏమేమి మౌంట్ పాయింట్ ఎక్కడెక్కడ, సో ఎక్కడ హార్డ్ డిస్క్లు ఎక్కడ ఉన్నాయి అని ఎంత యూజ్ అయింది, సైజ్ ఎంత, యూజ్డ్ ఎంత, అవైలబుల్ ఎంత, దాని పర్సంటేజ్ ఎంత, ఆ హార్డ్ డిస్క్ దేనికి మౌంట్ అయి ఉంది, హార్డ్ డిస్క్ దేనికి మౌంట్ అయి ఉంది, /కి మౌంట్ అయి ఉంది, /dev /run/. సో ఇంకోటి NFS అనుకోండి. ఇక్కడ ఏమొచ్చిందంటే NFS డ్రైవ్ వచ్చింది. ఇక్కడ ఫైల్ సిస్టమ్ టైప్ ఏమొచ్చిందంటే NFS అని వచ్చింది. దాని సైజు అవన్నీ యూజ్డ్, మౌంట్ పాయింట్ /share1 అనుకో, మౌంట్ పాయింట్ share1 అని వచ్చింది. సో డిస్క్ యూసేజ్ కావాలంటే CD, ఇదేంటి? డిస్క్ ఫ్రీ. డిస్క్ యూసేజ్ కావాలంటే సంథింగ్ లైక్ /du -ch*. సో డిస్క్ యూసేజ్ ఏంటి? /లో ఏమేమి ఉన్నాయి? /లో మామూలుగా మనకి ఏముంటాయి? USR, VAR. సో ఇవన్నీ కూడా డిస్క్ యూసేజ్ చూపిస్తుంది. సో ఇది ఎంత ఉంది? టోటల్గా 2 GB ఉంది. ఇదేంటిది? డిస్క్ యూసేజ్ కమాండ్. సో ఇదేంటిది? డిస్క్ ఫ్రీ కమాండ్. డిస్క్ యూసేజ్ కమాండ్. సో రేపు చెప్తాను గైస్, మానిటరింగ్ గురించి, వాటి గురించి రేపు చెప్తాను. రేపు మేబీ కంప్లీట్ చేద్దాం. సో రేపు కొంచెం IP అడ్రస్ కొంచెం చెప్పాలి, అవి కొంచెం డీప్గా వెళ్దాం. సో IP అడ్రస్, రేపు IP అడ్రస్లు, ఇది మానిటరింగ్ ఎలా, సంథింగ్ లైక్ ఏంటిది అంటే, ఒక సర్వీస్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు దానికి ఎంత రిసోర్సెస్ తీసుకుంది. టాప్ అంటే ఏంటిదంటే దాని యొక్క రిసోర్సెస్, సంథింగ్ లైక్ అపాచీ స్టార్ట్ చేసాం. అపాచీ CPU ఎంత తీసుకుంది, మెమరీ ఎంత తీసుకుంది. సో అది PID ఏంటిది అంటే PID ఏంటిది? ప్రాసెస్ ID PID. ఎవరు స్టార్ట్ చేశారు? సో ఎవరు స్టార్ట్ చేశారు? ఏ యూజర్ స్టార్ట్ చేశారు? రూట్ యూజర్ స్టార్ట్ చేశారు. దాని ప్రియారిటీ ఎంత, నైస్ వాల్యూ ఏంటి, సో దాని వర్చువలైజేషన్, సో వర్చువలైజేషన్ ఎంత, సో రిజర్వ్డ్ ఎంత, షేర్డ్ ఎంత, CPU ఎంత, మెమరీ ఎంత,
అసలు దీనికి టాప్ అంటే ఏంటి, సో ఎప్పటి నుంచి సర్వర్ అప్ ఉంది, సో ఎంతమంది యూజర్స్ కనెక్ట్ అయ్యారు, దాని లోడ్ యావరేజ్ ఏంటి, స్టాప్డ్ ఏంటి, స్లీప్ ఏంటి, జాంబీ ఏంటి, అవన్నీ కూడా రేపు డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? సో ఇది కూడా మెయిన్ ఇంపార్టెంటే. ఇది సర్వర్ మానిటరింగ్ కిందకి వస్తుంది. సో ఏంటిది అంటే అన్ని మానిటర్ చేస్తుంది. ఎంత సిపియు, ఎంత మెమరీ, ఒక్కొక్క ప్రాసెస్ ఎంత సిపియు ఆక్యుపై చేసింది, సో ఎంత మెమరీ ఆక్యుపై చేసింది, సో ఇవన్నీ కూడా లోడ్ యావరేజ్ ఏంటి దీనిది, సో రేపు చెప్తాను. ఓకే. ఓకే. So guys, so we'll continue on tomorrow.